اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اردو۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی کہ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی اور کس طریقے سے اس کے بیٹے کی شہادت ہوئی اور سلطان غیاث الدین بلبن کا آخری دور کیسے گزرا۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان جلال الدین خلجی کے بارے میں کہ سلطان جلال الدین خلجی نے کس طریقے سے حکومت کی اور کس طریقے سے اس نے حکومت کو حاصل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب غوری فرما رواؤں نے اور ان کے پروردہ غلاموں نے ہندوستان فتح کیا تو خلیجیوں کے گروہ ہندوستان آ کر شاہی ملازمتیں اختیار کرنے لگے۔ ان خلیجیوں میں سے بعض افراد نے بہت اقتدار اور رسوخ حاصل کیا اور وہ شاہی امراء اور اراکین سلطنت کے معزز عہدوں تک پہنچے۔ ان مقتدر امراء میں سلطان جلال الدین بھی تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 70 سال تھی۔ گزشتہ حکمرانوں کے دستور العمل کے خلاف جلال الدین نے ظلم و شقاوت سے کنارہ کشی اختیار کر کے لطف و کرم کو اپنا شعار بنایا۔ ان صفات کو اس نے پوری طرح اپنایا اور زندگی بھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، اور اس نے اپنا مستقر کیلو کھری کو بنایا اور ان عمارتوں کو جن کی تعمیر کے اقباط نے شروع کروائی تھی مکمل کر دیا۔ جب جلال الدین کے لطف و کرم کی عام شہرت ہوئی اور یہ فرما روا اپنی اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گیا، سب نے بڑے خلوص اور عقیدت اور محبت کے ساتھ جلال الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ہمدردوں میں شامل ہو گئے۔ جب جلال الدین نے یہ دیکھا کہ عام و خاص سبھی لوگ مطمئن ہیں اور ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہے تو وہ کیلو کھری کا محل چھوڑ کر قدیم دہلی میں آیا۔ جب وہ دہلی کے بادشاہی محل کے قریب پہنچا تو اس نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور دہلی کے بادشاہوں کے تخت پر رونق افروز ہوا۔ تخت شاہی پر بیٹھ کر جلال الدین نے بلند آواز سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کروں۔ ایک وہ دن تھا جب میں اسی تخت کے سامنے زمین بوس ہو کر ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا، اور آج خود اس تخت پر بیٹھا ہوں اور بہت سے میرے عزیز اور ہمدرد جو ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہیں دست بستہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تخت شاہی پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جلال الدین نے غیاث الدین بلبن کے خاص محل کوشک لال کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین سے عمرا نے کہا کہ یہ کوشک لال آپ کا شاہی محل ہونا چاہیے اور اسی میں آپ کو قیام کرنا چاہیے۔ یہ سن کر جلال الدین نے کہا کہ سلطان مرحوم غیاث الدین بلبن نے اپنی ذاتی ملکیت سے محل تیار کروایا تھا، لہٰذا غیاث الدین کے ورثاء کی ملکیت ہے، مجھے شرعاً اس کے قبضے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد جلال الدین کوشک لال میں داخل ہوا۔ اس محل کے ایسے مقامات پر جہاں غیاث الدین بلبن بیٹھتا تھا جلال الدین نے حفظ مراتب کے پیش نظر وہاں پاؤں نہ رکھا، بلکہ اسی چبوترے پر بیٹھا جس پر بلبن کے زمانے میں امراء اور اراکین سلطنت بیٹھا کرتے تھے۔ جلال الدین نے اپنے امراء کو مخاطب کر کے کہا، باوجود اس طرز کو احتشام، روب و داب، کثرت امراء و ملازمین کے سلطان غیاث الدین کے ساتھ سلطنت نے وفا نہ کی اور اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی اولاد تباہ و برباد ہو گئی، تو میرے بعد میری اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے وارث کیا کریں گے اور زمانہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا یا نہیں۔ بادشاہ کی اس تقریر سے بیشتر حاضرین جو دانشمند اور تجربہ کار تھے بہت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ جلال الدین بہت ہی نیک طبیعت، خوش اخلاق اور پسندیدہ عادات رکھتا تھا۔ جس کسی کو ایک بار جاگیر عطا کرتا تھا تو پھر اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرتا۔ امراء اور اراکین سلطنت سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ معاف کر دیتا، خطاکاروں کو کبھی ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ ظالم و شقی بادشاہوں کی طرح لالچ، ظلم اور سختی سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی کی تخت نشینی کے دوسرے سال ملک چھجو جو کٹرا کا حاکم تھا اس نے بغاوت کر کے اپنے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ایک بڑا لشکر لے کر دہلی کی طرف مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ جب جلال الدین خلجی کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو لشکر لے کر مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بالآخر دونوں لشکروں میں معرکہ آرائی ہوئی، شاہی لشکر کامیاب ہوا اور ملک چھجو اور دیگر بڑے امراء کو قید کر کے جلال الدین خلجی کے پاس دہلی بھیج دیا۔ جب یہ قیدی جلال الدین کے سامنے پیش ہوئے تو ان کا برا حال دیکھ کر بادشاہ کو رحم آیا اور ان کے ساتھ خاطر و مدارات کا برتاؤ کیا اور سب کو رہا کر دیا۔ ملک چھجو کو اس کے بال بچوں سمیت ملتان کے حاکم کے پاس بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سلطان جلال الدین کے باغیوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ دیکھ کر عمرا نے کہا کہ باغیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ مناسب نہیں ہے، اگر ان کو سزا دی جاتی تو دوسرے کو عبرت ہوتی، اس کے بجائے ان کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ اور خاطر مدارات دوسروں کے لیے ہمت افزائی کا باعث ہوگی۔
जलालुद्दीन ने उन उमरा को जवाब दिया कि तुम लोगों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं किसी मुसलमान के खून से अपने हाथों को रंगना नहीं चाहता। इस वक्त मेरी उम्र 70 साल की है, आज तक मैंने किसी मुसलमान की जान नहीं ली, तो भला इस उम्र में कैसे ये काम करूं? अगर मैं उन लोगों के हाथों गिरफ्तार हो गया होता और ये मुझे कत्ल कर देते तो क़यामत के रोज़ इन लोगों को जवाब देना पड़ता, ना कि मुझे। मैंने कई साल गयासुद्दीन बलबन का नमक खाया है, अब उसके उमरा और वारिसों को कत्ल करना मुझे ज़ेब नहीं देता, और ये फ़ेल मेरी नमक हरामी की दलील ना होगा। अलगर्ज़ जलालुद्दीन ने अपने उमरा की गुफ्तगू का कोई असर नहीं लिया और उनसे ये दुर्वेशाना बातें करके उन्हें रुखसत कर दिया, और ये अमीर बूढ़े रहमदिल बादशाह की बेमौका नरमी से रंजीदा होकर उसे दिल ही दिल में बुरा भला कहते हुए रुखसत हो गए। दानिशमंदों ने कहा कि सल्तनत और हुकूमत की बुनियाद दो चीज़ों पर है, एक नरमी, दूसरे कहर। इन दोनों में से अगर किसी एक में कमी होती है तो सल्तनत ज़वाल पजीर हो जाती है। जलालुद्दीन की नेक तबी और पाक नफसी की तरह तरह की हिकायत मशहूर हैं। उनमें से एक ये भी है कि एक बार जलालुद्दीन के दिल में ख्याल आया कि उसने गैर मुस्लिम मुगलों के साथ बार बार जंग की है और मुसलमानों को उनको जुल्म सितम से बचाया है, इसलिए अगर मसाजिद के इमाम मेंबर पर उसे अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लक़ब से याद करें तो कुछ नामुनासिब ना होगा। इस ख्याल के पेश नज़र एक रोज़ जलालुद्दीन ने अपनी बीवी मलिका जहां से कहा, जब किसी मुबारकबाद के मौके पर उलमा और काजी यहाँ हाजिर हो तो उनके पास किसी आदमी को भेज कर कहना कि जुमे के खुतबों में वो मुझे अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लक़ब से याद करे। महीने की पहली तारीख को जब ये काजी और उलमा की जमात बादशाह की दस्तबोसी के लिए हाजिर हुई तो उलमा के सरदार काजी फ़खरुद्दीन ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हम तमाम उलमा, काजियों और मुफ्तियों की ये ख्वाहिश है कि चूँकि आपने बारहा गैर मुस्लिमों के साथ जंग की है, इसलिए आपके नाम के साथ खुतबों में अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का इजाफा कर दिया जाए। बादशाह इस दरख्वास्त को सुनकर रोने लगा और उसने कहा कि मलिका जहां को मैंने ही इस तरफ मुतवज्जे किया था और उसने मेरे ही ईमा पर, मेरे ही इशारे पर आपसे ये दरख्वास्त की थी, लेकिन मलिका जहां से बात करने के बाद मैंने इरादे पर गौर किया तो मुझे बड़ी नदामत हुई। मैं अपने आप को हरगिज हरगिज इस लक़ब का मुस्तहिक नहीं समझता। मैंने अब तक जितनी भी जंगें की हैं उनमें कोई भी जंग ऐसी ना थी कि जो खुदावंद ताला की रज़ा जुई, शौक़ शहादत या कलिमा इस्लाम को बुलंद करने के लिए की गई हो। मैंने ये लड़ाई इस मकसद के लिए लड़ी कि मेरी शोहरत में इजाफा हो और मेरे आका गयासुद्दीन बलबन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा एतबार करे और मुझे अजीज़ रखे। उलमा किराम ने हर चंद जलालुद्दीन के शुकूक को रफ़ा करने की कोशिश की और मज़कूरा बाला लक़ब के इस्तेमाल की इजाज़त की तलब की, लेकिन जलालुद्दीन ने उनकी एक न सुनी और ये लोग मायूस होकर वापस लौट गए। 691 हिजरी में हलाकू खान के एक रिश्तेदार ने एक लश्कर जरार हमला लेकर हिंदुस्तान पर हमला किया। जलालुद्दीन को जब इसका इल्म हुआ तो वो भी एक ज़बरदस्त फौज लेकर दुश्मन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा और एक बड़े मैदान में जंग का आगाज हुआ। उसमें बेशुमार लश्करियों की जानें तल्फ हुई। खिलजियों ने बड़ी बहादुरी से काम लिया और आखिरकार उन्हीं को फतेह नसीब हुई। बेशुमार मुगल सरदार मौत के घाट उतारे गए। 2000 मुगल सरदारों को जिंदा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बाहम फरीकैन में सुलह सफाई की गई और मुगलों का लश्कर अपने मुल्क को वापस चला गया। इस वाक़े के बाद चंगेज़ खान का नवासा, जिसका नाम अलगू खान था, अपने लश्कर के साथ मुशर्रफ व इस्लाम हुआ और जलालुद्दीन ने अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। बाद अज़ां बादशाह ने अपने बेटे अरकली खान को मुल्तान, लाहौर और सिंध का हुक्मरान बना दिया और खुद दिल्ली वापस आ गया। अलगू खान और उसके साथियों ने 9 मुस्लिमों के खिताब से शोहरत पाई और उन्होंने मौजा गयासपुर को, जहाँ हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा हैं, अपने मुस्तक़र करार देकर इस मकाम को मुगलपुरे के नाम से मौसूम किया। जलालुद्दीन खिलजी की नरमी और खल्क़ खुदा के साथ हमदर्दी और आफ़ो दरगुजर बाज़ उमरा को यह तर्ज हुकूमत रास नहीं आता था, इसलिए जलालुद्दीन के खिलाफ साजिश शुरू कर दी गई। बिलाखिर चंद मुफ्सिदों ने मौका पाकर उनको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जलालुद्दीन खिलजी ने दुनिया से नेकनामी के साथ दाई अजल को लब्बैक कहा और ये मुफ्सिदीन कुदरत के इंतकाम से बच नहीं सके और दोनों जहां का खसारा उनके हिस्से में आया। जो शख्स अपने हाथों से बुराई का दरवाजा खटखटाता है वो एक लम्हे के लिए भी आराम से नहीं सो सकता। ऐसा आदमी सोए हुए फितने जगाकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद कर लेता है। जो जलालुद्दीन के कत्ल की साजिश में शरीक थे बहुत ही जल्द खून नाहक की सजा में बुरी तरह मौत से हमकिनार हुए और दोनों जहां का खसारा उनके हिस्से में आया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 7 साल से कुछ ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।